निकटरे भारत सरकार भारतर अर्थनीति को नहीं जारी करिसेंती श्वेतपत्र जो श्वेतपत्र दर्शा जाइछि जे केमिति वर्तमान रही भारतर अर्थनैतिक अवस्था। तेबे ए संपर्क में अधिक आलोचना करबा आम सहित उपस्थित रही वरिष्ठ कांग्रेस नेता तथा पूर्वतन अर्थमंत्री पंचानन कानूनगो सार सहित अधिक एने आलोचना करबा। सर नमस्कार, मोबाइल न्यूज 24/7 में प्रभात आपको स्वागत करुच्ची। सर निकटरे भारत सरकार पक्षर भारतर अर्थनीति को नहीं श्वेतपत्र प्रकाश पाई जो भारतर गत 10 वर्ष भितर आर्थिक अभिवृद्धि केमिति रही से संपर्क में परिप्रकाश करा जायछि। तो सर आपण अर्थनीति को भल भाव जानी बुझी आपण जी समीक्षा करिसेंती सर कौन करेंगे ए नहीं पूर्वर कांग्रेस समय जहाँ थिला आ वर्तमान जहाँ देखुं भारत सरकार याकू आपण केमिति देखुछंती? पूर्ण भाव जी भाव अध्ययन करिछि ये होची एक बहादुरीर श्वेतपत्र अर्थात निजको अधिक केते परिमाण रे उपस्थापित करेंगे से ऑब्जेक्टिव लिखिं लोकों पाखे पहुँचे भी विधानसभा लोकसभा तो जो भाषण देले से भाषण सब लोके शुणी जमती आगुरी किसी हो नाला भारत वर्ष रे सबू आसिक से तैयारी करदे गले हीराकुद बंदर पारादीप बंदर जहाँ ओडिशा सब आम देखुचे सबू से तैयारी करमती आसिक आसला थोई देइछंती से नालको हो स्टील प्लांट हो राउरकेलार ये सबू कथा मोदी ही आणिकी थोइछंती ए प्रकार कथा। किंतु यही जो श्वेतपत्र देखिली आमे समस्ते जानिबा दरकार श्वेतपत्र रे गोटे 14 वर्षर आर्थिक स्थितिर कहानी कहबार दरकार थिला आवश्यकता थिला। से जो एनपीए कथा कहते जो इन्फ्लेशन कथा कहते इन्फ्लेशन रो रेट डबल डिजिटल रेट थिला आमर 2009 रु 2014 भितर गोटाए समय रे वर्ल्ड इकोनोमी जो डिप्रेशन है से तल को खसी जाइला किंतु पुणी तार अपवार्ड ट्रेंड नहीं थिला। ये आसला परे कहिथिले जे आमे डबल डिजिट इन्फ्लेशन नबू मते कहतु तो को वर्ष को इन्फ्लेशन टा डबल डिजिट है 4%, 5%, 6%, 7%, 6% यही भितर इन्फ्लेशन हाई रहिला। डबल डिजिट जो ये से थिला याकू कमेकरी ये केते परिमाण रे कमेइछंती को 4%, 5%। ये श्वेतपत्र से कहानी कहीं देले नहीं जो थे से करथिले जे विमुद्रायन करिक बड़ बहादुर रे 2000 टंका नोट चलैले जे मोदी आसचंती नुआ इतिहास सृष्टि कले 2000 टंका नोट कुआडे गला से 2000 टंका नोट से तांकरी समय निज पकईथिबा छेप को निजे चाटिले जीव लगेकरी यह मोदी कथा 2000 टंका नोट को अचल कले एवं अल्प दिन तले अचल कर देइछंती। से जो विमुद्रायन है भारत वर्षर जो आर्थिक विकास घटुला मध्यवित्त परिवार तल श्रेणीर परिवार आगु को आगे थिले से 6th फाइनेंस पे कमिशन पर मनमोहन सिंह समय से समस्त अवस्था तलकू तलकू गला। एक सत्य जे यही पीरियड भितर मात्र 15% लोकों पाखरे देशर 85% वेल्थ संपत्ति ठूल होइछि। एकथा सत्य मात्र 85% लोकों पाखरे मात्र 15% संपत्ति रही कमी कमी करी 15% को आछि। एकथार श्वेतपत्र प्रकाश कले नहीं से हिसाब टी देले नहीं श्वेतपत्र कहीं कहले नहीं जो टंका कला टंका सबू बड़ पार्टी रे कहते कला टंका को आम आणबू करके आणबू कला टंका को धड़ा कर प्रक्रिया करिसेंती से विमुद्रायन विभिन्न समय विभिन्न बाटरे कुआडे गला से क्या पाखे केते टंका थिला ता तालिकाटे देले नहीं एवं केते टंका से उधार करी से जो लोकों पाखक प्रत्येक परिवार को 15 लाख टंका दे दिया जीवो ये कथाटी कहीं कहले नहीं। दारिद्र्य हटिछि बोलिकरी जो कथा कहुच्छी जे 25 कोटी लोक दारिद्र्य तल सीमा रेखा तल को जाइछंती बोली काढ़ी दिया जाइछि। सेही समय आमे प्रश्न करूछु से कथाटी समस्त जानिबा दरकार जे 81 कोटी लोकों को यही गत यही जो बजेट पास करछंती 81 कोटी लोकों को मागणा चाउल दिया जाउछ। मागणा चाउल दिया जाउथिबा 81 कोटी लोक कोन बड़ लोक हो जाइछंती ना दारिद्र्य भितर अछंती दारिद्र्य कषाघात भितर अछंती ना नहीं जदि मागण अछंती 25 कोटी लोक काढ़ा हेले ताहले से अनुसार
25 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ କାଢ଼ି ନିଆଯାଇଥାନ୍ତା ଯେ ଆମେ ୟାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ କାରଣ ଏମାନେ ସବୁ ଧନୀ ହେଇଗଲେଣି, ଦରିଦ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଧନୀ ହେଇଗଲେଣି। ତା ଏଥିରେ ଲେଖା ନାହିଁ। ଏଥିରେ କଳା ଟଙ୍କା ଆଣିବାର କେତେ କେଉଁଠୁ ଆଣିଛନ୍ତି, କାହା କାହା ପାଖରୁ ଆଣିଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଲେଖା ନାହିଁ। ଏଥିରେ ବିମୁଦ୍ରାୟନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅଘଟଣ ଘଟିଲା, କେତେ ଲୋକ ମଲେ, କେତେ ଲୋକ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିକରି ମଲେ, ଏ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା, ସେ କଥା ଲେଖା ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଲେଖା ନାହିଁ ସେଇ ଯେଉଁ କଥାକୁ ଆଣିକରି ସେତେବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆମେରିକାକୁ ଆଣିକରି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମର କୋଭିଡ଼ ଏଠି ବ୍ୟାପୁଛି ବିଶ୍ୱରେ, ସେହି ସମୟରେ ଆଣିକରି ଯାତ୍ରା ଏଠି କଲେ, ମନେ ପକାଯାଉ 19 ମସିହାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର କୋଭିଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କେତେ ଲୋକ ସେଥିରେ ମଲେ, ରାସ୍ତାଘାଟରେ ମଲେ, କେତେ ପରିମାଣରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଲା, ସେ କଥା ଏ ଶ୍ଵେତପତ୍ରରେ ନାହିଁ। ସେ କଥା ଏ ଶ୍ଵେତପତ୍ରରେ ନାହିଁ। କେତେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଭିତରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅର୍ଥନୀତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର କେତେ ପରିମାଣରେ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଉପରେ ଯେଉଁ କଷଣ, ଯେଉଁ ଶୋଷଣ ଚାଲିଛି, ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ରୋକିବାରେ କ'ଣ କେଉଁଥିରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି? ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର ଯାହା ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ କମିକରି ଯାଇଥିଲା କିଣିଲା ବେଳକୁ, ଆମେ ବାହାରୁ ଏଗୁଡ଼ାକ 85ରୁ 86 ଭାଗ ଆମେ ଆମର ଜାଳେଣି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଏଇ ଯେଉଁ ଫୁଏଲ୍ ସବୁ ଆମେ ବାହାରୁ କିଣୁ। ସେ ବାହାରର ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲେ ଆମ ରେଟ୍ ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଏ, ତା'ର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼େ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ, ଯେଉଁଟାକି ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କର ଶେଷ କାଳରେ 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13ରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା ଭାରତବର୍ଷରେ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ଭଲ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ରଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କ ସମୟରେ ସେଟା କମିଲା। ଯେଉଁ କ୍ରୁଡ୍ କିଣାଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ $120, $130, $128 କିଣାଯାଉଥିଲା ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା, ସେଇ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଣାଗଲା $70, $67, $65, ଅତି ବେଶୀ ହେଲେ $80। ଅଥଚ ରେଟ୍ ବଢ଼ି ବଢ଼ିକରି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ $100 ଟପିଗଲା। ତାର କାହାଣୀ ଦେଲେ ନାହିଁ ଯେ ଏଥିରୁ କେତେ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲା, ତାର ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲା। କେତେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟଠାରୁ GST ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଶୋଷଣ କରିଛି, ନେଇଛି, ସେ ହିସାବଟିଏ ଦେଲେ ନାହିଁ। କେତେ ଶେଷ ଆକାର ଯେଉଁଥିରୁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟମାନେ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଧରି ନିଆଯାଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କଥା କହୁଛି, କୋଇଲା ଟନ୍ ପିଛା ଥିଲା $50 ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କ ସମୟରେ, ଅଥଚ ଆଙ୍କ ସମୟରେ $400କୁ କୋଇଲା ଟନ୍ ପିଛା ଶେଷ ଆଦାୟ ହେଲା। ସେ କାହାଣୀ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିରେ 23 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଠାରୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଶୋଷିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଗରୁ ଏତେ ଦେବାର ନଥିଲା। ଏକଥା ସେ କହିଥାନ୍ତେ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧିରେ କେତେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏକଥା ସେ କହିଥାନ୍ତେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରକୁ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏକଥା ସେ କହିଥାନ୍ତେ କେବଳ ମ୍ୟାକ୍ରୋ ଇକୋନୋମି ସିଷ୍ଟମରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବଢ଼ିଛି ସେଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଭାରତବର୍ଷ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଛି, ପୃଥିବୀରେ ଚମତ୍କାରତା ପାଉଛି, ପ୍ରଶଂସା ପାଉଛି। ପୃଥିବୀର ପ୍ରଶଂସା କିଏ ପାଇନଥିଲା? ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ପାଇନଥିଲେ? ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ପାଇନଥିଲେ? ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଚ ଜମି ଆଙ୍କ ସମୟରେ କେଉଁଠୁ ଆଣିଛନ୍ତି? କେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ହରେଇ ବସିଥିଲେ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି ସବୁ, ଆମେ ହରେଇ ବସିଥିଲୁ, ତାକୁ କାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି? ଅଥଚ ଆମ କିଛି ଜମି ନେଇଗଲାଣି, ଚାଇନା ନେଇଗଲାଣି। ସେ କଥା କହିଲେ କ'ଣ ନା ଆମେ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛେ, ୟାକୁ ଆମର ମିଲିଟାରୀ କି ଡିଫେନ୍ସକୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛେ। ଆମ ଡିଫେନ୍ସକୁ ବେଶୀ ସମ୍ମାନ କଂଗ୍ରେସ ଦେଇଥିଲା, ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିଲେ, ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଦେଇଥିଲେ। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ମାନେ ଡିଫେନ୍ସର ଯେଉଁମାନେ ସେତେବେଳେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଯେତେବେଳେ ଇଏ କରୁଥିଲେ, ଗୋଟେ କଥା ମାର୍କ କରିବା, ଆମର ଅର୍ଥନୀତି ସହିତ ଆମର ରାଜନୀତି, ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତି ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳ ସେ ମିଶାଇ ଦେଲେ, ସିକିମ୍। ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀ ଆକୁ କେହି କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ସିକିମ୍ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଇଏ ବିସ୍ତାରବାଦୀ ବୋଲିକିରି, ଅଥଚ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ବାଂଲାଦେଶ, ପାକିସ୍ତାନ ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ଲଢ଼େଇରେ ରହୁଥିଲା, ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହୁଥିଲା। ଏଣୁ ସେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିଦିଆଗଲା। ବାଂଲାଦେଶ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପାଇଁକି ବାଂଲାଦେଶ ଲଢ଼େଇ କଲା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଭାରତବର୍ଷର ସଦିଚ୍ଛା ତା ପଛରେ ରହିଲା ଏବଂ ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସମର୍ଥନ ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀ ତାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନିଜେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀକି ଏକ ସମୟରେ ମା କାଳୀ ଉଦ୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି, ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲିକରି କହିଦେଲେ, କହିଦେଲେ।
ସୋ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଶ୍ଵେତପତ୍ରରେ ତ ସେ ଦେବେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା ସେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ବିଶେଷତଃ କଂଗ୍ରେସ ଓ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ନେତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ସେ ଜମା ସହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଏକଦମ ମାନେ କଂସର ପ୍ରକୃତି ଯେମିତି ଥିଲା, କୃଷ୍ଣର ପ୍ରଶଂସା ଯଦି କିଏ ଆସିଲା ସେ କହୁଥିଲା ତା ମୁଣ୍ଡ କାଟ କର। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଆସି କହୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ପିଲା ବାହାରିଛି ଆଉ କରୁଛି, ଏବଂ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ ସବୁ ବକାସୁର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଯାଉଥିଲେ ଏଠିକି ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁକି ପୁତନା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ମରିଯାଉଥିଲେ, ସେ ଖବର ପହଞ୍ଚୁଥିଲା, ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇକି ନାଚୁଥିଲା। ଠିକ୍ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ମୋଦିଙ୍କର ଏବଂ ଶାହାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସର କଥା, କଂଗ୍ରେସର ବ୍ୟବସ୍ଥା, କଂଗ୍ରେସ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି କିଛି ଭଲ ଖବର ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରକେ ସେ ନାଚି ଉଠୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମାନେ ଏକ ସମୟରେ କେଉଁ ସମୟରେ ସେ ଭଳି କଂସ ଭଳି ହାର୍ଟ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସାର୍ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ମନମୋହନ ସିଂ ଜଣେ ଭଲ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଥିଲେ, ସେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଭଲ ସ୍ଥିର ରୂପେ ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେମିତିକି କହୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେ 2047 ବେଳକୁ ଭାରତ ବହୁତ ବିକଶିତ କରିସାରିଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ହାରରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ରହିଛି ବା ଜିଡିପି ରହିଛି ଯାହା ବି ରହୁ ଅର୍ଥନୀତିରେ, ତାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଜିଡିପି କେଉଁଠି ବୃଦ୍ଧି ହେଲା? ହଁ, ଜିଡିପି ଗୋଟେ ଆକଳନରେ ଆସେ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଉଚିତ କ'ଣ ଥିଲା ଆଗରୁ। ଆମର ବେସ୍ ଇୟର୍ ଥିଲା 3-4 ଉପରେ ବେସ୍ ଇୟର୍ରେ କରାଯାଉଥିଲା, ଜିଡିପିର ଆକଳନ କରାଯାଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ଏ ଆସିକିରି ବେସ୍ ଇୟର୍ଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ, 11 ବାର କରିଦେଲେ ବେସ୍ ଇୟର୍କୁ। ମୁଁ ପଚାରୁଛି $2,69 ଟ୍ରିଲିୟନ୍, $2.69 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଇକୋନୋମି ଥିଲା 2014ରେ। ये जो कहते आम पंचम राष्ट्र हो गलुणी 11तम राष्ट्र, जदि आम 2003-4 आकलन को नवा 3-4 वर्ष न से आकलन देले ये राज्य एबे भी से तृतीय स्थान रे अच्छी। तार कारण हूँ आम गोटे कथा विचार करवा, आम टंकार मूल्य डॉलर तुलन में यथेष्ट भाव में ह्रास पाई एवं डॉलर मूल्य बढ़ी बढ़ी बर्तमान गलानी। कौ दिन मोदी बयस टपी सारा सी कहते भाषण में केबे टपिब मनमोहन सिंह बयस, एबे मोदी बयस टपी सारा डॉलर मूल्य आर टंका तुलन में। एगुड़िक से देखिले नहीं जे डॉलर मूल्य एमती बढ़ी बढ़ी जाइए ता लिखिले नहीं, खाली बाहादुरीर गप गुड़िए आदि देइछंती। अर्थनैतिक दृष्टि मैक्रो इकोनॉमिक सिस्टम अर्थात किछि लोक पाखे अर्थ ठूल हवा, संपद ठूल हवा एवं किछि लोक अत्यंत शक्तिशाली हवा, यह सत्य। बहु लोक तांकरी भाषा रे 81 कोटी लोक आम भारत वर्ष रे होउचंती वर्तमान दारिद्र्य भितर रहिचंती, जहां को मागणा चाउल जोगै देवाकू पड़ुछि। खाली मागणा चाउल नुहे, अनेक मागणा जिनिस जोगे देवा पड़ुछि। से कहीं लिखिले नहीं श्वेतपत्र रे यही समय आमे गोटे 3टी आईन एपरी प्रणयन कलु जे चाषी मान विरोधी आईन, जो थे चाषी मानकर जदि श्वेतपत्र यहाँ जदि प्रकृत एतिकी संख्यार चाषी मले तांको उपरे मोर जड़े समर्थक भारतीय जनता पार्टी जड़े समर्थक उत्तर प्रदेश में गाड़ी मड़ई देकर चाषी नेता मान मारे, एक लिखिले नहीं, एक स्पष्ट होता लोक पाखे यही कथा गुड़िक कहीं ना। एणु ये गोटे जुबला अत्यंत मिथ्या असत्यर पत्र, बाहादुरीर पत्र एवं आपको लेकर चलिले भारतवर्ष आगामी दिन में अत्यंत दुख समय दुसमय भितर को ठेली होगी। एक मुझे आज स्पष्ट कर दिए जनसाधारण पाखे। सबुठारु बड़ कथा हम गणतांत्रिक व्यवस्था रे संघीय व्यवस्था जहाँ को जवाहरलाल नेहरू जन्म देते, जो आमर कन्स्टिट्यूशन संविधान रो प्रथम ये को जो देखा रिजोल्यूशन जो आगत करते जवाहरलाल नेहरू, से राज्य मान को अधिक स्वतंत्र स्वाधीनता करते। किंतु जितेबाला आंबेडकर आपको करुले से समय गोटे अघटन भारत वर्ष में घटला, जो यूनियन को स्ट्रेंथेन करने कि गोटे यूनिटारी गवर्नमेंट ताकू शक्तिशाली करने कि किछि परिवर्तन से संघीय व्यवस्था रे हैला, एक स्वीकार करने को पड़ो। किंतु संघीय व्यवस्था प्रति सम्मान जो दिन ठारू से आसिले नेहरू क्षमता को आसिले कार्य ताकू देले। प्लानिंग कमिशन रे राज्य मानकर व्यवस्था को रखा जाइतिला, सुदृढ़ भाव में रखा जाइतिला एवं तांको सम्मान सहित रखा जाइतिला। ये तो गोटिए गोटिए करी राज्य मानकर क्षमता टाणी नउछंती। सबुठारु बड़ क्षमता टाणी नेलेनी जे राज्य मानक ऊपर शेष आकार रे
ବସେଇବେ, ଟିକସ ଅଧିକ ବସେଇବେ, ଯେଉଁ ସେସ୍ରୁ ଟିକସ ସେସ୍ ନେବେ ସେ ସେସ୍ ଆଦାୟ କେବଳ କେନ୍ଦ୍ର ଉପଭୋଗ କରିବ, ତାକୁ ବାଣ୍ଟିବ, ତା ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ବାଣ୍ଟିବ, ଡିସ୍କସନାରୀ ଇଏ। ଅଥଚ ରାଜ୍ୟମାନେ ତାର ସେୟାର ପାଇବେନି, ଯେଉଁଥିରୁ ସେୟାର ପାଇବେ ସେ ଟିକସ, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର ବସେଇକି ନେଇଗଲା। ଜିଏସ୍ଟି ଆଗରୁ ସେଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ସେ କହିଥାନ୍ତେ ଶ୍ଵେତପତ୍ରରେ ୟେସ୍ ଆମେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରୁ ଜିଏସ୍ଟିର ସେୟାର ଭାବରେ, ଧର 14% ବସିଲା, 28% ବସିଲା, ଆମେ କେତେ ପାଇଲୁ? ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଧର 28% ଟିକସ ବସିଲା, ସେଥିରୁ ଆମେ 14 ଟଙ୍କା ପାଇବୁ, 100ରେ 14 ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ର ନେଇଯିବ। ସେ ଲେଖିଲେ ନାହିଁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଆମେ ଜିଏସ୍ଟି ବାବଦରେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଠାରୁ ଅପହରଣ କରିଛୁ, ନେଇ ଆସିଛୁ। କାରଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଇନ କରିଥିଲେ ଯେ 14% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲେ, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଥର ବଜେଟ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟମାନେ ଋଣ କରନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହେଉ ଏବଂ ସେ ଋଣ ବିନା ସୁଧରେ ସୁଝିବେ। ମାନେ କେଡ଼େ ବଡ଼ କଥା, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟମାନେ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏକଥା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେବେ ଚାହୁଁନଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ସବୁବେଳେ ସଂକୁଚିତ କରୁଥିଲା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଋଣର କ୍ଷମତାକୁ। ତାର ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ମନମୋହନ ସିଂ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ, ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲା ଭଳି ଶକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଭାରତବର୍ଷରେ ସେ ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୋଣରୁ ବିଚାର କଲେ ସେ ଆଙ୍କ ଭଳିଆ ଆଉ ଏତେ ଜୋରଦାର ଭାଷଣ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କଥା ସେ ଯେ ପ୍ରଫେସର ଯେ ଗୋଟେ ଅର୍ଥନୀତି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କର ସମୟରେ ଯେଉଁ ସୁଧାର ଆସିଥିଲା, ଗୋଟିଏ पे कमिशन तांको समय है, 5th पे कमिशन 6th पे कमिशन है, से 6th पे कमिशनटा जो परी भाव से आम समस्ते देखीचे सबू मध्यवित्त परिवार चाकरिया माने से अध्यापक हूँ, अध्यापिका हूँ, लेक्चरर हूँ, सरकारी कर्मचारी हूँ, समस्त पाखरे भल पैसा मिलला, चलचंचल है बजार। आम देखा जदि आम देखुचे जे हाँ गोटाए वर्ष उठी जाइथिला इन्फ्लेशन बढ़ी जाइथिला, हठात कमिला 13, 12, 13, 13, 14, 14, 15 को यह कमी कमी आसला। एक कथा कौन से कहीं जानते नहीं, किंतु आंक समय कौटी आसिलानी जे गोटे इन्फ्लेशन टाक आम आणिक जहाँ कहते 3% 3.5% इन्फ्लेशन रखी बोली कौटी आसिलानी, कौ जगार आसिलानी जे आमर जो फिस्काल डेफिसिट आम जीडीपी रो 3% भितर रहिबो, जहाँ से कही आसला बेले जहाँ कही घोषणा करते कौटी आसिलानी जे आम एम्प्लॉयमेंट एतिकी क्रिएट करिछु। अर्थनीतिर अन्य व्यवस्था होची लोकंक हाथ को दबा, रोजगार दबा, स्वरोजगार कर, निजे गोटे गोटे लोक रहीकि 7टा लोक को चाकरी दियो। अरे 7टा लोक चाकरी देवा पहले मार्केटा बजारटा थिबा दरकार। तो सर आपण एई जो कथाटी कहउचंती जे मार्केट बजार थिबा दरकार, किंतु निकट रे जो क्षुद्र शिल्प मान रही जेमती आम सरकार कहउचंती जे आमे विश्वकर्मा योजना आनिछु, लक्षपति दीदी पाई मध्ये योजना आनिछु, तबे सर आपण कहउचंती जे बजार सुविधा नाही, पुनी ए जो स्कीम दीटा आनिछंती याको केमिति प्रतिपादन कर जो ए खाली दीटा नुहे अन्य एकाधिक जो गुडा को भी आनिछंती। मु कहिसे लक्षपति महिला करचंती बोली गोटे घोषणा प्रकाश पाइछि। मु गोटे चैलेंज करथिली, गोटे जने बीजेपी रो बंधु बसथिले टीवी रे चैनल रे, मु तम कहितले तमरी कन्स्टिट्यूएंसी रे को एसएचजी ग्रुप रो महिलाटीए आ भितर लक्षपति होइछे, मते के तार 2-3 जन को ना दब कहीदेले तो हुए नहीं, ताहा केते ट्रांसपेरेंट केते रही। धर ये जो कह जाउची बैंक रे आमे ए जो परिशोध हार बैंक जहाँ कह जाए नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए एटा बढ़िक ताकू कौन कले पेपर ट्रांजाक्शन करदे, किसी लोक वेव करदे, एनपीए कमिज नहीं, नंबर भी कमिज, धारा ये भी कमिज। यही जो कारसादी करचंती ताकू काले धरा पकईब से गोटे गोटे ऑर्गेनाइजेशन को मध्य नष्ट करदे। से ऑर्गेनाइजेशन भितर सबुठ प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन थिला एनएसएसओ, जो नेशनल सैंपल सर्वे से जोड़ा सब करी लोक जनाऊला से बंद करदेला। कौ क्षेत्र में डाली तेल 2टा जिनस दौर एग्रिकल्चर रे, कृषि क्षेत्र में धान उत्पादन रे, गहम उत्पादन रे जो होता व्हाइट रिवोल्यूशन होता, ये जो ये ग्रीन रिवोल्यूशन होता कांग्रेस समय तार फल बर्तमान भारतवासी भोगुंट 80 मसीहा ठारू यार सुफल मिलूँ। किंतु डाली तेलर अभाव मेंटेन करने आम ईस्टर्न जोन रे डाली का करूँ अमुक जो घोषणा सब करते आज कहीं से कथा
କେଉଁଠି ଅଛି ଉତ୍ପାଦନରେ ସେ ଦିଗରେ କେଉଁଠି ଅଧିକ ଭାବରେ ଅଛି ଉତ୍ପାଦନରେ କେଉଁଠି ଅଛି ନା ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଭାରତକୁ ଡାକିକିରି ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆମର ଲେଖା ହେଉଥିଲା ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଥିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏହା ତିଆରି ହେଇଛି ଏଇ ରାଲି ସାଇକେଲ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ତିଆରି ଏଇ କାର୍ ଆମ୍ବାସାଡର କାର୍ ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଉଥିଲା ଏବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଏଠି ତିଆରି କରେଇକିରି ତା ନାଁ ବଦଳେଇଲେ ଏ କେବଳ ନାଁ ବଦଳେଇବାରେ ଏମାନେ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ଯେତେ ଯୋଜନା ଭାରତ ସରକାର କରିଥିଲା ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁକି ସବୁ ଯୋଜନା ଅଛି ଯାହା କଂଗ୍ରେସ କରିଥିଲା ସବୁ ଯୋଜନା ଅଛି ଆକୁ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଘର ଆବାସ ଯୋଜନା ଘର ଗରିବ ଲୋକକୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା ସେଇ ଯୋଜନା ଅଛି ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ କମି ଯାଇଥିବାରୁ ଟଙ୍କାର ବଢ଼େଇ ଦିଆଯାଇଛି ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼େଇ ଦିଆଯାଇଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜଳେଇବା ସେଇ ଯାହା ଥିଲା ତାହା ହିଁ ଅଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେତେବେଳେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଫାଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା ଏବେ ସେଟା କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଛି ତାର ଦେଖିକିରି ସେ ବାହାଦୁରୀଟା କାଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଜି ଦିନରେ ଯେଉଁ ପାଇଖାନା ହେଇଛି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଆମେ ଟୋଟାଲ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ୟାକୁ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବା ଆଙ୍କର ନରସିଂହ ରାଓ ଆଉ ଆମର ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କ ସମୟରେ କାମ ଜୋରସୋର ଚାଲିଥିଲା ଏଇ ସମୟରେ ତାକୁ ପୁରୁଣା କଥାଟା ଯେଉଁ କାମ ସବୁ ଚାଲିଥିଲା ତାକୁ ନେଇକିରି ହିସାବ କରିକି ଯୋଡ଼ିକିରି ଆମେ ଏତେ କରିଦେଲୁ ରାସ୍ତା ଆମେ ଏତେ କରିଦେଲୁ ରାସ୍ତା ତ ସିଏ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ରାସ୍ତା ଯିଏ କ'ଣ ଆରମ୍ଭ କରେ ସେଇଦିନ ପିଛୁ ପକାଇ ଦିଏ କି ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ଏ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମ 10 ସରକାରକୁ ଆଇଲେଣି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରାସ୍ତା କାମ କ'ଣ ସରିଲା ଚାଲିଛି ୟାଙ୍କ ସମୟରେ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଲ ଲାଇନ୍ ସରିଲା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକିରି ବଡ଼ ବଡ଼ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ କୁଆଡ଼େ ସରିଲା ଆଙ୍କ ସମୟରେ ଆସିଲେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଦେଲେ ଆଇଓସିଏଲ୍ କ'ଣ ଆଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଆଇଓସିଏଲ୍ ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା 2009ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 2013ରେ ସରିଥିଲା 5ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି 13ରେ ସରିଲା ଅଥଚ ଇଏ ଆସିକିରି 14 ମସିହାରେ ତାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିକିରି ବଡ଼ ବଡ଼ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ସୋ ଇଏ ଆଙ୍କ ସମୟରେ କ'ଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷରେ କେବଳ ଗୋଟେ ରେଲ ଲାଇନ୍ କହିଥିଲେ କ'ଣ ପକେଇବେ ବୋଲିକିରି ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଠାରୁ ସେ ଯେଉଁ ଏଠୁ ଅହମ୍ମଦାବାଦରୁ ବମ୍ବେ ସେଥିରେ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଆମେ ଲୋନ୍ କରିଛେ ଆଙ୍କ ସମୟରେ ଏହା ହେଇଛି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ମୁଁ କହିଦିଏ 187 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା 187 ଲାଖ କରୋଡ଼ ଋଣ କରିଛନ୍ତି ଆଙ୍କର ଋଣର ମାତ୍ରା ଇଏ 9 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଟ୍ରିପୁଲ୍ ହେଇଛି ଏତିକି ହେଇଛି ଟଙ୍କାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଯଦି ସେ ଟଙ୍କାକୁ ସେମାନେ ନେଇଯାଆନ୍ତି ବା ଋଣ ସୁଝିଯାଏ ଆଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ଭାରତବର୍ଷରେ ଜାଣିବା କଥା କାରଣ ଋଣ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଋଣ ନେଇଛି ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଘର ତିଆରି କରିଛି ସେ କାଲି ଆସିକିରି ବସିବ ମୋ ଘର ଆଗରେ ମୋ ଋଣ ସୁଝ ମୋ ଘର ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏକ ରକମର ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଧାପନ୍ଥୀ ଭାବେ ଶ୍ଵେତପତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କଂଗ୍ରେସ ସମୟରେ ଯାହା ଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ଯାହା ଚାଲିଛି କ'ଣ ଏମିତି ଅର୍ଥନୀତିରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବା ଦରକାର ଯେଉଁଟାରେ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ଆଉ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମି ଅର୍ଥନୀତିର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ କରିବା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଭିତରେ ଉପରକୁ ଆଣିବା ଏ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଅଦାନୀ ଅମ୍ବାନୀ ନାମକ 7ଟି ମାତ୍ର କର୍ପୋରେଟ୍ ହାଉସ୍କୁ ଯେତେ ଉପରକୁ ନେଇ ଭାରତବର୍ଷରେ ଶୀର୍ଷକୁ ଗଲା ଭାରତବର୍ଷ କିଏ ନା ଆଦାନୀ ଅମ୍ବାନୀ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲେ ଆଦାନୀ ହେଲେ ଅମ୍ବାନୀ ପ୍ରଥମ ହେଲେ ଏଇ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଯୋଗିତା କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଛି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ଅର୍ଥନୀତି କେତେ ଅଧିକ ବଦଳିଲା କେତେ ଲୋକ କେତେ ମିଲିୟନ ପିପୁଲ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଭିତରକୁ ଆସିଲେ କେତେ ମିଲିୟନ ପିପୁଲ ଗରିବ ଲୋକଠାରୁ ବା ତଳ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଠାରୁ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରକୁ ଆସିଲେ ଇଏ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସର ଅର୍ଥନୀତି ଇଏ ହେଉଛି ଆରଟି ହେଉଛି କେତୋଟି ଲୋକ 7ଟି ଲୋକ 8ଟି ଲୋକ କେତେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ଏହାର ଏଇ ଯେଉଁ ମୋଦି ଶାହାଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା ଉଦାହରଣ ଦେଇଦିଏ ମୋଦି ଶାହାଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତିରେ MRTP ଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋନୋପୋଲି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟିଭ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ଚେକ୍ କରୁଥିଲେ ଯେ ବଡ଼ ଲୋକ ପଇସା କମାଅ କି ଯାଏ ସେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଚେକ୍ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଇଏ ତ ହୁ ହେଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ଏବଂ କର୍ପୋରେଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ତାଙ୍କଠାରୁ ଟିକସ କଂଗ୍ରେସ ସମୟରେ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଆସୁଥିଲା ଟୋଟାଲ ଆୟର
परसेंटेज हिसाब से आंक समय ताठू कमिगला एवं आंक समय 30% बसवा टिकस कमेकरी बर्तमान आसी 15% बसला कॉर्पोरेट टैक्स इनकम टैक्स रे जो साधारण लोक मैंने सब बेनिफिट पाते रिविजन होता कांग्रेस समय समय जो मध्यवित्त परिवार टे बेनिफिट पाते आंक समय तो से सब है नहीं खाली मिछ कहीकि केमती ठकवा सेमती गोटे गोटे व्यवस्था तैयारी मझे थई दौरान एणु आंक समय कांग्रेस और आंकर भितर अर्थनैतिक दृष्टि भारत वर्षर आवश्यकता दृष्टि यथेष्ट तफात अच्छी एवं मोर विश्वास लोके से कथा बुझिले कारण निज जीवन में भोगुंट पिला माने बेकारी बुलूंट एवं कौन कर जहाँ कही प्रकृत में पकुड़ी दुकान कर चा दुकान कर चा पकुड़ी दुकान कर बीए पढ़ी पिला एमए पढ़ी पिला जाकि गाँ गहली बस बर्तमान चलिए तो से कथाटा से कि आमर तांकर सहयोगी आम राज्य सरकार से मध्य लक्षे टंका नाखा देते लक्षे टंकार घर भड़ाटे नि चा दुकान पान दुकान कर बस से भी से कर लक्षे टंका गोटे देना भितर योगदान करेणु आम विचार कर देखा जे जो समय कांग्रेस समय गोटे समय कथा कहि से ओएसएफसी एटी गढ़ाला ओडिशा रे फाइनेंस कॉर्पोरेशन जे ये जो पिला मानू जो मानक आम रोजगार दे पारुनु चाकरी दे पारुनु ताकू टिके बड़ रोजगार दबा से माने ट्रॉलर पकेइबे ट्रक पकेइबे बस पकेइबे ए कथा थिला वर्तमान आंक समय रे तमे जाई पान दुकान कर चा दुकान कर किछि नहीं मोदी तो चा बिक्री करथले दिने प्राइम मिनिस्टर हे गेले तमे सब प्राइम मिनिस्टर हे जिवो चा बिक्री कर ए कथा वर्तमान लोकों भितर बड़ पार्टी रे कुहा जाउछि तफात होउछि कांग्रेस और आंक भितर तफात होउछि सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद एत समय धरी आम सहित आलोचना कले और जहाँ श्वेतपत्र रही समीक्षा कर बुझेले से आपको बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार दर्शक बंधु आपण मैंने देखुले भारत सरकार पक्षर अर्थनीति को नहीं जो श्वेतपत्र प्रकाश पाई आमको समीक्षा करी वरिष्ठ अर्थनीतिज्ञ बा कांग्रेस वरिष्ठ नेता तथा पूर्वतन अर्थमंत्री पंचानन कानूनगो सार आमको सूचना देउथिले एवं जहाँ से कहले कौन से अच्छी श्वेतपत्र रे कौन नाही एवं आउरी केमिति अधिक पदक्षेप निया जिबा दरकार जहाँ द्वारा कि आम भारत अधिक बेगरे आर्थिक अभिवृद्धि करि परिबो। भुवनेश्वर कैमरामैन देवाशीष सह प्रभात राउत मोबाइल न्यूज 24x7।